Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next unit of class 11th, that is property of bulk matter, which is the most important chapter. So बच्चे most important chapter इसलिए कह रही हैं because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ long question ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। सो बेसिकली बच्चे चो 1 मार्क्स का कह लो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक थियोरी क्वेश्चन होएगा बच्चे, एक न्यूमेरिकल होएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे विच, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा। सो बच्चे 2021 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੈਪਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਲੈਂਥੀ ਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਆ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ 8 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਆਹ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਸ ਲਾਅ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 3 ਔਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ, शेयर मॉडुलस, पॉइजनस रेशो, इलास्टिक एनर्जी बच्चे 1 या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता, क्योंकि 2 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन इस चैप्टर के विचों आने चांसिस घट होंगे आ। इसका मतलब 1 मार्क्स दी डेफिनेशन जड़ियाँ है पूछिया जा सकदियाँ। बच्चे स्ट्रैस स्ट्रेन जड़ा रिलेशनशिप आ, ये 1 मार्क्स का भी आ सकता, 5 मार्क्स का भी आ सकता, 3 का भी आ सकता, क्योंकि डेफिनेशनस पूछ लिया तो 1 मार्क्स का होएगा। अगर कला स्ट्रैस का टॉपिक पूछ लिया तो 3 मार्क्स का, कला स्ट्रेन का टॉपिक पूछ लिया तो 3 मार्क्स का। अगर स्ट्रैस और स्ट्रेन इकट्ठा पूछ लिया जाए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा। नैक्सट आ जाओ प्रैशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। सो बच्चे ये भी जड़ा आ थोड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता। पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस बच्चे ये हाइड्रोलिक ब्रेक आ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता, और ये 1.5 नंबर की बच्चे सिर्फ डायग्राम ही होंगी आ। सो बहुत केयरफुली इनू करना। दैन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रैशर, विस्कोसिटी बच्चे 1 मार्क्स का हो सकता, स्टोक्स लॉ 1 मार्क्स का, टर्मिनल जी वोल्टेज आ वो 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो बच्चे 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ। क्रिटिकल वेलोसिटी 1 मार्क्स का डेफिनेशन आ। बर्नौलीज़ थ्योरम, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन 80 to 90% चांस है कि बच्चे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इनू बहुत अच्छी तरीके आप प्रिपेयर करांगे। नैक्सट सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जोड़े बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। दैन एक्सेस ऑफ प्रैशर अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस बच्चे 3 मार्क्स का जोड़ा थोड़ा आर्टिकल होएगा। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन 1 मार्क्स दी डेफिनेशंस है। सो ड्रॉप दे अक्रॉस बबल और कैपलर्स राइज दे अक्रॉस। नैक्सट आ जाओ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बच्चे ये छोटिया छोटिया डेफिनेशंस ही आ। हीट की आ, टैंपरेचर की आ, थर्मल एक्सपेंशन की आ, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा की आ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक। CP और CV का रिलेशन फाइंड करो, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसिस ज़्यादा आ। नैक्सट आ चेंज ऑफ स्टेट लेटरल हीट कैपेसिटी बच्चे ये भी जोड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता। सो ये एक अल्फा बीटा गामा वाला बच्चे क्वेश्चन आ, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, वो भी थोड़े एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता। नैक्सट आ हीट ट्रांसफर, दैन बच्चे रेडिएशंस हो गया, ये चीज़ हो गए, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे बच्चे जोड़े टॉपिक्स आ लास्ट वाले ये सिर्फ 1 मार्क्स दियाँ डेफिनेशंस आ। सो बेसिकली बच्चे चैप्टर नंबर 11 के अंदर CP CV नू छड्ड के या फिर अल्फा बीटा गामा नू छड्ड के बाकी सारा चैप्टर जोड़े वीक स्टूडेंट्स आ वो छड्ड के भी जाणगे तां भी चलेगा। क्लीयर हो गया जी। चलो बच्चे आप स्टार्ट करते हैं हुण अपना चैप्टर जोड़ा कि असीं इलास्टिक बिहेवियर तो स्टार्ट करांगे। सो लैट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9th। सो 9th चैप्टर बच्चे असी फर्स्ट डेफिनेशन करन जा रहे हैं विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। सो बल्क मैटर दी बच्चे की प्रॉपर्टीज़ हो सकदियां हैं, पहला तो असी डेफिनेशंस करांगे जो कि थोड़े एग्जाम दे विच 1 मार्क्स की पूछी जा सकती है। नंबर 1 इज़ अ डीफॉर्मिंग फोर्स या फिर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जिहड़ी कि असी फोर्स बाहरों अप्लाई करते हैं। ध्यान नाल बच्चे डेफिनेशन पढ़ना और जो थानू पंजाबी दे विच या थानू
एग्जाम्पल समझाई जाएगी, उन्होंने अपनी इमेज जी अपनी माइंड के सैट कर लेना ताकि थोनों जड़ियाँ डेफिनेशनस आ वो ईजी और इंटरस्टिंग वे दे नाल क्लीयरली समझ लग जाए। नंबर 1 की है, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजिस इट्स शेप एंड साइज इज़ नोन एज अ डीफॉर्मिंग फोर्स। सो कहते जो असी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की एक्टिंग ऑन अ बॉडी किसी पर्टिकुलर बॉडी के उपर चेंजिस इट्स शेप एंड साइज, उन्हें अपनी शेप और साइज जी चेंज कर ली। हुण बच्चे तुसीं गुत्त विच पाउण वाली रबड़ देखी आ कदे? हुण उस रबड़ नूं फड़ के असी दोनों एजिस तो खिंच दिता, तो डेफिनेटली अगर बच्चे रबड़ पहला इदा दी सी, जो असी उन्होंने खिंचांगे तो उसकी शेप इस तरीके की हो जाएगी, स्ट्रैच हो जाएगी। ठीक है, सो शेप भी चेंज होगी, साइज़ भी चेंज हो गया। उस फोर्स नूं जदों असी बच्चे फोर्स दोनों हत्थां नाल इहनूं फड़ के इधरों दोनों हत्थां नाल खिंचिया तो इस फोर्स नूं की बोलदे आ? डीफॉर्मिंग फोर्स। वैन रबर इज़ स्ट्रैच्ड, जदों असी रबर नूं स्ट्रैच करांगे, देयर इज़ इनक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रबर, जिहड़ी रबर दी लेंथ आ वो इनक्रीज हो जाएगी। क्लीयर होगी बच्चे? एग्जाम्पल क्लीयर होगी। तुसी रबर की एग्जाम्पल लै सकते हैं, तुसी इलास्टिक की भी एग्जाम्पल लै सकते हैं। सो इलास्टिक नूं भी बच्चे फड़ के असी जो खिंचांगे तो उन्हें की होएगी, इलास्टिक की जो लेंथ आ इनक्रीज हो जाएगी इस तरीके नाल। मान लो लेंथ बच्चे आ तुहाडा एक इलास्टिक का टुकड़ा आ, जो इनू फड़ के खिंचांगे बच्चे लेंथ इनक्रीज हो जाएगी तो एरिया घट जाएगा। ठीक है जी, सो आ चीज़ क्लीयर होगी सबनों। हुण आ जाओ रीस्टोरिंग फोर्स। डेफिनेशन वर्ड तो ही क्लीयर हो रहा, री मतलब दोबारा, स्टोरिंग मतलब जिहड़ी चीज़ नूं आपां स्टोर दोबारा कर लीए, उस फोर्स नूं असीं कह दिंदे आ रीस्टोरिंग फोर्स। हुण मान लो जिहड़ी तुसीं रबड़ फड़ के खिंची, आपां इस तरीके नाल खिंची, हुण दोनों एजिस तो छड्ड दो, जिद्दां ही छड्डांगे उन्हें अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते दोबारा आ जाना, मतलब कि उन्हें रीगेन कर ली अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। हुण डेफिनेशन पढ़ते हैं, द फोर्स रिस्पोंसिबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो वाली फोर्स जिहड़ी उन्होंने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ विच दोबारा आने दे लई वरती गई आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। जिद्दां ही असी एक्सटर्नल फोर्स मतलब अपने हत्थ जिहड़े साइड ते हटा दिते, एक्सटर्नल फोर्स की कर दी, रिमूव कर दी, इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स नूं की कहा जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। क्लीयर होगी? सो सिंपल जी गल है बच्चे, रबड़ बैंड चक्को, इलास्टिक चक्को, उन्होंने फड़ के खिंचो, जिद्दां ही खिंचिया किहड़ी फोर्स लगी उत्थे? डीफॉर्मिंग फोर्स। जिद्दां ही तुसीं उहनूं हटा दित्ती, एक्सटर्नल फोर्स मतलब अपने हत्थ पिछे कर लो, तो रबड़ जिहड़ी दोबारा अपनी पोजीशन ते आ जाएगी। इहदा मतलब फिर भी कोई ना कोई फोर्स लगी आ रबड़ दे उपर, उस फोर्स नूं किहड़ी फोर्स किया? रीस्टोरिंग फोर्स। क्लीयर हो गया जी? सो वैन अप्लाइड फोर्स इज़ रिमूवड दैन रबड़ कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। जिद्दां ही तुसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स रिमूव करोगे तो जिहड़ी रबड़ होएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते दोबारा आ जाएगी। डेफिनेशनस क्लीयर आ रहा जी? नैक्सट आ जाओ इलास्टिसिटी। बच्चे इलास्टिसिटी दी डेफिनेशनस भी 1 मार्क्स दियां अलग तो पूछियां जा सकदियां। सो इलास्टिसिटी की आ? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। हुण कहंदे किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, हुण असीं रबड़ बैंड की गल कर रहे सी, ठीक है, रबड़ बैंड इत्थे बॉडी की गल मान लो किहदी गल कर रहे असीं? रबड़ बैंड की। कहंदे कोई भी बॉडी जिहदी प्रॉपर्टी होवे कि वो अपनी पोजीशन नूं रीगेन कर सके, अपनी शेप और साइज नूं की कर सके? रीगेन कर सके। वैन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ रिमूवड। जिद्दां ही एक्सटर्नल फोर्स नूं रिमूव किया जाता है, उस प्रॉपर्टी नूं इलास्टिसिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रबड़ बैंड हो गई, इलास्टिक हो गई, स्प्रिंग हो गई, एक्सैक्ट्रा। सो राजे आ दोनों वर्ड्स दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। रीस्टोरिंग फोर्स की आ? जदों रबड़ बैंड अपने आप अपनी पोजीशन के उत्ते आ गए, उस फोर्स नूं किहड़ी फोर्स कहा जाता? रीस्टोरिंग फोर्स। बट उस प्रॉपर्टी नूं, उस प्रॉपर्टी का नाम की आ? प्रॉपर्टी का नाम की आ? इलास्टिसिटी। क्लीयर हो गया? मान लो हुण साडे सामने एक रबड़ बैंड पई आ, और मान लो जिहड़ी तुसीं बैल्ट अपनी लगाने आ, बैल्ट उहदे उत्ते जीन्स के उपर, पैंट के उपर, और बैल्ट पई है तुहाडे अखां दे सामने, ठीक है। हुण मैं तुहानूं पुछां कि इन्हां दे विचों इलास्टिक जिहड़ी प्रॉपर्टी आ दोनां विचों किहदी आ? डेफिनेटली रबड़ बैंड दी होएगी, क्योंकि सो जिहड़ी बैल्ट होएगी बच्चे ओहदे उच तां इह प्रॉपर्टी है ही नहीं कि असीं उहनूं खिंच सकीए या अपनी ओरिजिनल पोजीशन नूं दोबारा लैके आ सके। ना तो
ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੀਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਔਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਗੇਨ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ when external force acting on it is removed। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਹਟਾਈ, ਹੱਥ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੜੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਫੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਆ। ਬਟ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਅ ਬੋਡੀ ਦੈਟ retain to its original shape and size immediately and completely after removal of deforming force is known as perfectly elastic bodies। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆ। ਪਰਫੈਕਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਅ ਬੋਡੀ ਦੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਗੇਨ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਆ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਔਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਰਿਵਰਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ, ਆਟੇ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਨਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਨਰਮ ਆ, ਸਖਤ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਡਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲੈਸ ਡਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਪਲਾਸਟਿਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਬੜ।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਲਾ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਰਡਨ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਆ। ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿੰਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਸਿਗਮਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਈਦਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ F ਔਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ F ਓਵਰ A। ਹੁਣ ਬੱਚੇ F ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ? ਨਿਊਟਨ। ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਪਾਸਕਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋ PA। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਸਕਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ SI ਯੂਨਿਟਸ। ਦੈਨ CGS ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ? ਡਾਇਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਡਾਇਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ -2। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ CGS ਯੂਨਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਡਿਮੈਂਸ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਫੋਰਸ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? MLT -2। ਏਰੀਆ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ L ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ L ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ L ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ -1 T -2। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ML -1 T -2 ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਡਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। It is the restoring force per unit area perpendicular to the surface of the body। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਆਫ 2 ਟਾਈਪਸ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਸਿਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 1 is a tensile stress and number 2 is a compressive stress। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਊਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 is a tensile stress। if the increase in length of the object in the direction of applied force then the stress is called a tensile stress। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਿਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ,
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਂਸਿਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਟੈਂਸਿਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੈਸਿਵ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਰੈਸ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਲੈਂਥ, ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਔਰ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਡੀ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਜੇ, ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼, ਲਿਖਣੀ ਆ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ। Tensile stress and a compressive stress is also known as a longitudinal stress. So ਇਹਨੂੰ longitudinal stress ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, tangential stress ਜਾਂ shearing stress। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਟਾਈਮ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ tangential ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ। when applied force or deforming force applied parallel to the surface area, the stress is called tangent stress। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਤੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਔਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੇਂਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਵੈਨ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡੀਫੋਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਨਾਮ ਆ, ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟ੍ਰੈਸ। When an object is dipped or immersed in a liquid, then liquid exert a force on the surface of body. As a result of this, volume of body decreases. This is called volume stress or bulk stress. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ, ਭਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਗਜ਼ਰਟ ਅ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲੀਅਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ 3 ਦੇ 3 ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੋਨੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਦ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ produced in a body when deforming force is applied on it। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਇਹ 'ਚ ਵਰਡ ਕੀ ਆਇਆ? ਮੈਜਰਮੈਂਟ। ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੁਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਰਡ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼। ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਰਬੜ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੁੱਟਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਬੋਡੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ? ਸਟ੍ਰੇਨ। ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਲੌਂਗ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਫ ਦ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਅਲੋਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਸਿਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ
ਟੂ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੱਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਬੱਚੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਲ। ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਲ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਆ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਵੋਲੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਡ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦ ਡੀਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਅਲੋਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਲੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੋਲੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਟੂ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਵੋਲੀਅਮ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲੀਅਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੀ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਵੈਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਵੋਲੀਅਮ ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਨ tangent stress is applied to the upper face of the body, then the perpendicular face are deflected by the same angle theta with respect to fixed lower face। ਹੁਣ ਬੱਚੇ lower face ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਆ। upper face ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ force apply ਕੀਤਾ, that is F। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ particular angle ਬਣ ਗਿਆ, that is theta angle। ਸੋ theta angle ਬਣ ਗਿਆ। the angle theta is called angle of shear or strain is so produced। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ? ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੱਚੇ ਸਮਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। 1 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम। ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।